जय जगन्नाथ पिला माने आज आम जानिबा तुम साहित्य बही रे थिबा जोटा पंचम श्रेणी साहित्य बही रे थिबा गछ कहानी पद्य विषय रे जानिबा। देख पाठ एक एटा पंचम श्रेणी MIL तो प्रथम जो पद्यटी अच्छी गछ कहानी आमे से विषय रे आज जानिबा। पिला माने गोटे टिप्स मने रख जेकोसी विषय प्रसंग को जाउच से विषयटी को भल भाव हृदयंगम कर बुझा गछ जानिच से गछर कौन कहानी से विषय आमे पढ़िबा। तेणु एतिक आगे मुंडरे तुम भर्ती कर चिंता कर जहाँ सारे जे पढ़ेबे तांको से कथा को शुणव ता आलोचना कर प्रश्न पचार तेबे जाइए तुम बुझी पार। देख ये जो गछ कहानी क्लास 5 भाषा महक बही रे साहित्य बही रे अच्छी MIL रे तेणु ताको लिखिं किए डॉक्टर रामचंद्र नायक। तेणु गछ कहानी कवितार कवि होउचंती डॉक्टर रामचंद्र नायक। ये जो रामचंद्र नायक गछ कहानी विषय कौन लिखिं आम मानक पाई से विषय आमे जानिबा। तेणु वर्तमान आमर मुख्य विषय वस्तु होउची आमे कविताटी को आवृत्ति करिबा। आवृत्ति कला परे आमे लाइन बाय लाइन तार माने जानिबा तापरे तार प्रश्न उत्तर कार्यक्रम जिबा। जो अभ्यास कार्य अच्छी तार प्रश्न गुड़िक जानिबा तार उत्तर गुड़िक जानिबा ताने क्वेश्चन भी जानिबा आउ आंसर भी जानिबा। तेणु तुम मानकु अनुरोध जदि पंडा क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करि नथिबे करि नबाकू मोर अनुरोध। आसन ताहले आमे जानिबा पाठ एक गछ कहानी रो जो पद्यटी जो कविताटी कवि होउचंती डॉक्टर रामचंद्र नायक से कौन लिखिचंती आमे टिके वर्तमान पढ़ी दबा आवृत्ति करि नबा। नरम गलारे गछटी कहई शुण रे भौणी भाई फल खाइबाकू बळाइछ मन आपत्ति मोहर नाही टाणी नेउअछ डालकू मोहर सूचना न करी तिले जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जले क्षीर नुहे तो लोतक धारारे नयनु झरई मोर पराण वेदना देउछि बखाणी बारके श्रवण कर जन्म कालरू केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी खरा काकर रे डाल पतरकू रखिछि जतने भिड़ी। धन्यवाद। देखंतु पिला माने यही जो कविताटी को आमे आवृत्ति करिबा गोटे स्वर दबा याठुर भल स्वर रे तुमे आवृत्ति करि पारिबो। वर्तमान आमे जानिबा यही जो गछ कहानी यही जो कविता आमे कौन तार अर्थ माने आमे टिके बुझिबा कविताटी कौन लिखिचंती डॉक्टर रामचंद्र नायक। नरम गलारे गछटी कहई शुण रे भौणी भाई। तेणु गछ कहूची पूरा धीर स्थिर जमी जड़े रोगी मनीष आमर घरे परिवार समाज रे पड़ोसी रे जड़े रोगी जड़े जो असुविधार थाए सी कौन धीर स्थिर कंठरे कहे ये गछटी तार दुख जो जनाऊँगी नरम गलारे कहूँ गुहारी कला बेले आमे केते नरम रुहंती सब बेले नरम गलारे कहूँ कौन कहूँ ना शुण रे भौणी भाई आम समस्त को सी
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବା ସବୁ ମାନବକୁ ନରନାରୀଙ୍କୁ ସେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଯେଉଁ ଫଳ ହେଇଛି, ମୋ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଫଳ ହେଇଛି ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛ, ମୁଁ କିଛି ଆପତ୍ତି କରୁନାହିଁ। ଗଛ କିଛି ଆପତ୍ତି କରେ କିରେ? ଯିଏ ଯାଉଛି ସେ ତାର ଫଳ ବିଛେଇ ପାରେ, ଟେକା ମାରିପାରେ, ଢେଲା ମାରିପାରେ, ତୋଳି ଆଣିପାରେ, ଗଛ ଚଢ଼ି ଯାଇପାରେ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିପାରେ, ସେ କିଛି ଆପତ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପଦରେ? ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଣି ନେଉଅଛ ଡାଳକୁ ମୋହର ଶୋଚନା ନ କରି ତିଳେ, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। କହୁଛନ୍ତି ଡାଳକୁ ମୋହର ତୁମେ ଟାଣି ନେଉଛ, ଭିଡ଼ି ନେଉଛ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ଯେପରି ହେଉ କିଛି ମନରେ ନ ଭାବିକି ଡାଳକୁ ଟାଣି ଦିଅ, ଟେକା ଫୋପଡ଼, ପଥର ଫୋପଡ଼, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋର ଦୁଃଖରେ। ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ କେତେ ସେମାନେ କିଛି ସେପରି ମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ସହୁଛି, ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାର ନା। ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନା ଟାଣି ନେଉଛ ଡାଳକୁ ମୋର ଶୋଚନା ନ କରିଥିଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି, ଶୋଚନା ନ କରି, ନ ଭାବି ମୋ ଡାଳକୁ ଟାଣି ନିଅ, ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କ'ଣ କରିଛି ସେ କଥା କିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ରହୁଛି। ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଜଳେ। ଏଠି ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ? ଜଳେ ମିନ୍ସ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ, ଜଳେ ହେଉଛି ତାର କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଜଳେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ତୃତୀୟ, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୁତକ ଧାରାରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର, ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛି ବଖାଣି ବାରକେ ଶ୍ରବଣ କର। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦେହରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୁତକ ଧାରା। ଯେଉଁ ଦେଖ ଗଛରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦା, କାତଲ ବା କୋଦାଲ ବା ଯେକୌଣସି ଛୁରୀ ଆମେ ଯଦି ଟେକା ପଥର ଘଷିଦେବା, କ୍ଷୀର ସବୁ ବାହାରେ। ସେ କହୁଛି ସେଟା ତ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋର ଲୁତକ, ମୋ ଲୁହ, ମୋ ନୟନରୁ, ମୋ ନୟନ ମାନେ ଆଖି, ମୋ ଆଖିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୁହ ଝରୁଛି। ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛି ବଖାଣି ବାରକେଶ୍ୱର ମୂଳ, ମୋର ଯେଉଁ ବେଦନା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଏ ବଖାଣି ଦେଉଛି, ସେଥିରୁ ତୁମେ ଥରେ ବାରକ ମାନେ ଥରେ ଶ୍ରବଣ କର, ଥରେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଭାବ, ହୃଦୟରେ ଭାବିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ମୋର କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଲୁତକର ଧାରା, ମୋ ନୟନରୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ମାନି ବରଷା ଝଡ଼ି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଛି, ବରଷା ଝଡ଼ି ୟାକୁ କିଛି ଖାତିର କରିନି, ଖରା କାକରରେ ଡାଳପତ୍ରକୁ ରଖିଛି ଯତ୍ନ ଭିଡ଼ି। ସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଝଡ଼ି ହେଇଛି, ଖରା କାକର ସବୁ ସହିକି ଦୁଃଖରେ ରହିକି ମୁଁ ମୋର ଡାଳପତ୍ରକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛି, ଧରିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଗଲେ ଏଠି ଆମେ ତାପରେ ଇଏକୁ ଯିବା। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ, ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ସବୁ ବହୁତ ହେଇଛି, ମାଳ ମାଳ ଫଳ, ମାଳ ମାଳ ମାନେ ବହୁତ ଫଳ ଭରିଛି, ଭରପୁର ଫଳ ହେଇଛି ଗଛରେ, ଦେଖିକି ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, ଭାବିପାରିବନି, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି ଏ ରୂପ ଯେଉଁ ମୋର, ମୁଁ କେତେ ସାଧନା କରିଛି, କେତେ ଯେମିତି ସାଧନାର ଫଳ କ'ଣ ଅଛି, ଯିଏ ସାଧନା କରିବ ତାର ନିହାତି ସେ ଫଳ ପାଇବ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ ସାଧନା କରିଛି, ଖରା ବର୍ଷା କାକରେ ସହିଛି, କଷ୍ଟ ସହିଛି, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଇ ଫଳ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ତୁମ ପାଇଁ ରଖିପାରିଛି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମ ପଥର ଧାରେ, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କବି ଗଛଟିକୁ ଭାବିକି ନିଜକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସାନରୁ ବଡ଼ ହୋଇଲି କରମ ପଥର ଧାରେ, ମୋ କର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରିକି, କର୍ମକୁ ପାଳିକି ମୁଁ ସାନରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଇ କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା କରମର ମନ୍ତ୍ର, କରମକୁ ସିଏ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଧରିକି ପର ଉପକାର ପାଇଁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଇସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। କରମ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ସେ ଧରିକି ସେ ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛରେ ସବୁ ଫଳ ସାତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଗଛ ଫଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଗଛର ଡାଳ ଖାଆନ୍ତି, ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, ମୂଳ ଖାଆନ୍ତି, ଫୁଲ ଆଣିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନେ ସଜାନ୍ତି, ଘର ସଜାନ୍ତି, ସେ କିଛି ଗଛ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି କିଛି କୁହେ? ତେଣୁ ସେ ସବୁ ତାହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ସେ ମାଟିକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛି ଏବଂ ପରର ଉପକାର କରୁଛି,
ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି, ଛାଇ ବି ଦେଉଛି, ତା ପାଇଁ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହ୍ରାସ ଅମ୍ଳଜାନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ସବୁ ସିଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କୁହେନି। ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଚୁପ୍, ଯେମିତି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ପଥରେ ଜାତିରେ ଥାଇକି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ସେଇଭଳି ପୁରା ଚୁପଚାପ ଅହିଂସା ପଥରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଆସିବା, ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ଦେଖ, ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତ୍ର, ଚେର ମୂଳ ଡାଳ ପତ୍ରର ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି ସେ ଅଛି ରଖିଛନ୍ତି ସାଇତିକି। ଛାଇରେ ଆସରା, ସିଏ ସବୁ ଦେବା ସହିତ ଆମକୁ ଛାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଚାଲିକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଛାଇ ଟିକେ ପାଇଲେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ଆରାମ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ଦେଖ ଗଛ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛେଲିଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ବକଳ। ସେ ବକଳ ଦେଖ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଉଛି ବକଳ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଡାଳପତ୍ରର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି ବକଳ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚିରିକି ବକଳର ହୃଦୟକୁ ସେ ଚିରି କଷ୍ଟ ସହିକି ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗଛଟି ରଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଦ, ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମୋତେ, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆକୁଳ କରନା, ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରନା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି, ମୁଁ ତୁମ ସେବା ପାଇଁ ରହିଛି। ଖାରେ ଖାଇବ, ତୁମେ ଯେତେ ଫଳ ଖାଉଛ ଖାଅ, ଯାହା କରୁଛ କର, ଛାଇରେ ବସ, ତୁମେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର ନା, ମୋତେ ହାଣ ନା, କାଟ ନା, ଟେକା ମାର ନା, ପଥର ମାର ନା, ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ନା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦକୁ ଆମେ ଆସିବା, ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି, ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ତୁମେ ଶପଥ କର, ସାରା ଜୀବନ ତୁମେ କରମ ପଥରେ ରହିବ, ହେଳା କରିବନି। ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି କରମ ପଥରେ ରହିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଭଲ ରହିବ, ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଭଲ ରହିବ, ସମାଜ ଭଲ ରହିବ, ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସବୁଜିମା ଜୀବ ଭରି, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତ ସିରି। ଦେଖ, ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମସ୍ତେ। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସବୁଜିମା ଭରିଯିବ, ଧରଣୀ ହସିବ, ସବୁଜିମା ଭରିଗଲେ ଧରଣୀ ହସିବ, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ, ହତଶିରି ହେବ ନାହିଁ, ଭଲ, ଆମ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଆମ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ତେଣୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଘରେ, ଆମର ପରିବେଶରେ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗଛକୁ ହାଣିବା ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଡାଳପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ଫଳ ମୂଳ ଦେଉଛି ଏବଂ ଛାଇ ଦେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଆମର ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ ଜାଣିବ, ସେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଭଲ ଭଲ କାଠରେ, ଯେଉଁ ଗଛ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ କାଇବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗଛ ଅନେକ ବି ଆପେ ଆପେ ମରିଯାଉଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାମର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ, ଖରା ବର୍ଷା କାକର ଶୀତ ସହି ସେଇଭଳି ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ସହିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛି। ଆମେ ସେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଫଳକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଫୁଲକୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା? ସିଏ ଯଦି ସବୁ ଦେଇକି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥିର, ଆମେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଠି କବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ କଥାଟି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆସିଯିବା। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିକି ଆସିଲା ପରେ ଆସ କଥା ହେବା। ଗଛଟି ନରମ ଗଳାରେ କାହାକୁ କହୁଛି? ଗଛଟି ନରମ ଗଳାରେ କାହାକୁ କହୁଛି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। 1 ନମ୍ବର, ନା ସେ ଗଛଟି ନରମ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ହେଲା, ଆସିଲେ
ତାପରେ ଜନ୍ମକାଳରୁ ଗଛଟି କେଉଁ କେଉଁ ଯାତନା ସହୁଛି? ଖରା ସହୁଛି, ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର, ଝଡ଼ି ଏହିସବୁ ସହୁଛି ଜନ୍ମକାଳରୁ। ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି? ଫୁଲ, ଫଳ। ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ନା ଫୁଲ ସାଇତି ରଖିଛି, ଫଳ ସାଇତି ରଖିଛି, ଚେର, ମୂଳ, ଆମେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ହେଉଛି, ଛାଇ, ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛି, ତା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛି। ଗଛ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ଗଛର ଭାଷାରେ ଆମେ କାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ? ନା ଆମେ କରମକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ? ନା କରମକୁ। କରମକୁ ଯଦି ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ଗଛଟି ଅନୁରୋଧ କରିଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କରମ ପଥରେ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କରମ ପଥରେ ଆମେ ହେଳା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ଆମେ କର୍ମର ତାର ହେଉଛି ଗଦ୍ୟର ଭାବ କର୍ମ, ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ତେଣୁ କର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ପାଠରୁ କ'ଣ ଜାଣିବା। କ ନମ୍ବର, ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 1 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି 4ଟି ଅଛି ଉତ୍ତର। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆମେ ସେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଜୀବନ ସାରା କେଉଁ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବାକୁ ବୃକ୍ଷ କହିଛି? କହୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କରମ ପଥରେ, ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଗଛ କ'ଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି? ଗଛ କ'ଣ କରି? ଗଛ କ'ଣ କରି? ନା ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି, ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। 3, ଜଗତ ହିତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜଗତ ହିତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜଗତ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଜଗତ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ? ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ? ନା କର୍ମକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। କର୍ମ କଲେ ଫଳ ପାଇ, କର୍ମ ନ କଲେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବାନି, ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବା, ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇବା, କାହା କଥା ମାନିବାନି, ବହି ଧରିବାନି, ସ୍କୁଲ ଯିବାନି ନିୟମିତ, ହେବ କି? ହେବନି। ତେଣୁ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ଜାଣିପାରିବନି ଏରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ, ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ନା ଗଛ କହିଛି। ଏଟା କିଏ କହିଛି? ଗଛ କହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା। ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା ଦେଖ 1 ନମ୍ବର। 1 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା। ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ? କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଛ କଥା ହେବ ବୋଲି ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, କାବ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ କବିକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜଣେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗଛ କଥା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ତାର ଜୀବନ ଅଛି ନାହିଁ କିରେ, ଆମେ ଯେମିତି ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ବଡ଼ ହେଉଛି, ପୁଣି ସେ ମରିଯାଉଛି, ଫୁଲ ଫଳ ଧରୁଛି, ଜୀବନ ନଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ସେମିତି ତାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ କଥା, ଗଛ କେବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଏ କଥା କହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗଛ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଭାବିବ, ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ ତୁମେ କେବେ ଗଛ ସହିତ କଥା ହେଇଛ କି? ହଁ କି ନା କହିବ। ମନେ ରହେ ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଏଠି କହିବା କହୁଛି ଗଛମାନେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମନେକର ତୁମେ ଗଛଟିଏ, ତେବେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କୁହ? ତୁମକୁ ନିଜ ଗଛଟିଏ ବୋଲି ଭାବି ନେବ, ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ତୁମର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛଟିଏ କହିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଗଛ ସବୁ କଥା ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛ, ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ଖାଉଛ, କ'ଣ ବୁଲୁଛ, ଇଏ ହେଉଛ, ତୁମ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ତୁମେ ଗଛ ହେବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ହେବ, ତୁମ କଥା ହେବ ଯେ କ'ଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କୁହ, ସେ କଥା କହିବ। ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହି ଶୁଣରେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ, ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରଲିଖିତ କବିତା ଧାଡ଼ିରେ ଗଛଟି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତା ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଉଛି। ତାର ଦୁଃଖ କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ଉପକାର କରୁଛି। ଗଛଟେ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖ କେତେ ଉପକାର କରୁଛି, ମୋତେ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କର ନା, ମୋତେ ମାନେ ଯାତନା ଦିଅ ନା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଅ, ଯାଇକି ଆମର ସମାଜ ଭଲ ରହିବ, ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଦିନେ ସକାଳେ ତୁମେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ହାତୀ ଛୁଆଟି ତୁମକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା, ତୁମେ ବି ଅଟକି ଗଲ।
परस्पर को किसी समय चाहिल धीरे धीरे तुम दुहींक मध्य बंधुता आसला तुम्हें दुहें कथबार्ता हेल तुम्हें दुहें कौन कथबार्ता हेल बंधु मेलर आलोचना कल तेणु ये कथार तुम आलोचना करके निज मन को लिख तुम कौन तुम मन को तुम छोट छुआ तुम मन को जहाँ आसूसी तुम से लिखिपार और सार मैंने तुम करेक्शन करेंगे भावे तुम बापा माँ जी तुमर हितकांक्षी सहित भी पचारि पार तापर भाव और लेख। 1 नंबर कौन कले आम धरणी हतश्री हम ना कौन कले आम धरणी हतश्री हम ना ना आम गछ माने गछ लगाई सबुजिमा भरीदेले गछ लगाइबा गछ लगाइले आमर सबुजिमा भरीजिब हेले आमर कौन हम ना धरणी हतश्री हम ना। 2 नंबर गछ ता जीवन में कि यातना सही गछ ता जीवन में बहुत खरा वर्षा शीत काकर झड़ विभिन्न यातना सही। तापर 3 नंबर आमे सब गछ को किपरि कषण दौचे ना बाड़ी आम गछ को तो फल होती आम बाड़ी खुंपाड़ुचे ढेला खुंपाड़ुचे पथर खुंपाड़ुचे ये सब खोजा गछर डाल पत्र छिड़ी जाऊँगी फल खसी जाऊँगी कंचा फल भी खसी जाऊँगी तेणु सी कष्ट सोची डाल भांगी क्षीर भी बाहर आम हाणी दौचे खुंटा कर दौचे यही सब तार झुली खेलुचे डाल को टाणिकी भांगी दौचे डाल पत्र नष्ट करुचे बहुत प्रकार कथा आम करुचे तेणु यही सब देख 4 आम पाई गछ कौन साइती रखी आम पाई फल मूल छाई सबुजिमा सब साइती रखी गछ आम पाई कौन साइती रखी नुआ यहाँ रखी आम पाई फल मूल छाई सबुजिमा फूल सबू साइती रखी ठंडा शीतल पवन रखी। तापर 5 नंबर गछ 5 नंबर टी गछर उपकार पाई तुमे कौन कर गछर उपकार पाई आमे कौन करवा ना आमे तार गछ को डाल पत्र भांगिबा नाही डाल ताको हाणिबा नाही ताको जतन रे बढ़ाइबा एक कथा निजे सचेतन होगा सहित अन्य मानक सचेतन करवा गछ बहुत उपकार करुच्ची ताको आमे नष्ट करवा नहीं लगैबा डाल भांगिबा नहीं एवं तार रक्षणाबेक्षण करवा। तापर आस कविता को बुझिबा आस कविता को बुझिबा यही जो देइछि कविताटा को आउ थरे पढ़ कविता को आउ थरे पढ़िकी तले दिया जाइता पद्यास को जहाँ बुझिल बंधु मानक सहित आलोचना करी लेख। क्षीर नुहे तो लोतक धारारे नयन झरई मोर सी कहते ये जो क्षीर बोली भावुच जो गछर जो आम हाणीदेले भांगीदेले डाल जो क्षीर बाहर से कहते क्षीर नुहे लोतक धारा तार नयन झरुच यही कथा सांग मानक सहित आलोचना करी तार मर्म को सार मर्म को बुझिब ए कथा सब जो कहुई। तापर भाषार कथा भाषार कथा देख तले क स्तंभ केते गुड़े भावार्थ दि जाइए कवितार केउठी सेही कथा कहुई ख स्तंभ से धाड़ी को बा धाड़ी गुड़ी को लिखिब नमूनाटे देख गछ आमको फल खाइबा को मना करी नाही फल खाइबा को बड़ाइच मन आपत्ति मोर नाही कवितार एटा लिखाई तार एटा बाबत कहूँ गछ आमको फल खाइबा को मना करी नाही। तापर 2 नंबर देख गछर कहानी गछ गछर आखिर लुह धार बोची एठी आमे कौन लिखिबा ना एठी लिखिबा क्षीर नुहे तो लोतक धारारे नयन झरई मोर क्षीर नुहे तो लोतक धारारे नयन झरई मोर सेटा लिखिबो। तापर 3 नंबर प्रचुर फल देखि मते ईर्षा करूच प्रचुर फल देखि मते ईर्षा करूच 3 नंबर होउची कोन प्रचुर फल देखि मते ईर्षा करूच तेणु आम एठी कौन लिखिबा ये जो 3 नंबर टी आम एठी लिखिदबा आज सीना तुमे ईर्षा करूच देखि फल माळ माळ आज सीना तुमे ईर्षा करूच देखि फल माळ माळ एटा लिखिबा। तापर 4 नंबर देखिबा सारा जीवन कर्म पथरे रहिबो ए सारा जीवन कर्म पथरे हेला न करिवो केही ए सारा जीवन कर्म पथरे हेला न करिवो केही लिखिबो। तापर 5 नंबर आम परिवेश हतश्री हेबो नाही तेणु धरणी हसिले आम परिवेश हेबो नाही हतश्री धरणी हसिले आम परिवेश हेबो नाही हतश्री एटी लिखा जिवो। 6 नंबर देख दुखरे मो गछर प्राण जळी जाउछि जानि पारिबोनी पराण मोर दुखरे किपरि जळे जानि पारिबोनी पराण मोर दुखरे किपरि जळे एटा एटी लिखा जिवो। लेखा गला परे तापर देख आमे बर्तमान पळि आसीबा कोठी की ना ख को तापर आमे ख को जदि पळि आसा अक्षर सडाजी शब्द को गढ़ पारु अछ जदि मात्रा को जोड़ और शब्द को आमे ये करबा सजाड़ीबा जिमिति देख न ब ज लेखा आइछि एठी हला जीवन एठी मात्रा लगै करिसथि सेमिति एठी तगज लेखा आइछि आमे एठी जगत लिखि परिबा जगत सेठी एठी अछि क त ल आमे एटा कोन लोतक करि परिबा लोतक एठी लोतक होई परिबो यदि अच्छी रधन आम धरणी लिखिपर धरणी लिखिपर नचस अच्छी ये जो नचस सूचना लिखिपर सूचना
तापर एठी अछि कर प उपकार लिखिपारिबा एठी आमे लिखिपारिबा कौन ना उपकार एठी आमे उपकार लिखिपारिबा एठी समजब अछि कौन सबुजिमा लिखिपारिबा सबुजिमा लिखिपारिबा एमिति आमे लिखिबा लिखिला परे तापर देख गरे शब्द झुलुची गछर देख समान अर्थ को खोजिन लेख शब्द झुलुची देख समान अर्थ को खोजिन लेख तापरे देखिबा आमे ग नंबर ये जो ग नंबर आउ थरे मु कहि दउची शब्द झुलुची गछर देख समान अर्थ को खोजिन लेख ये जो गछ डाल रे शब्द गुड़िक झुलुची से शब्द गुड़िक देख ये जो झुलुची एइटु ताकू अर्थ को आमे खोजिकी लेखिबा तेणु वर्तमान आमे देखिबा गछ सहित कौं कौं शब्द गुड़िक अच्छी पत्र सहित क्यों शब्द अच्छी लुह सहित क्यों शब्द अच्छी आखि सहित क्यों शब्द अच्छी शपथ सहित क्यों शब्द अच्छी आम ताकू देखिकी लेखिबा देख वर्तमान आमे गछ को आगे जानिबा गछ सहित क्यों शब्द गुड़िक अच्छी गछ सहित कौन अच्छी ना वृक्ष भी हो पारिबो आ पादव भी हो पारिबो दुईटी शब्द अच्छी तापरे पत्र सहित देख कौन अच्छी पत्र सहित पल्लव पल्लव हम आउ पत्र सहित कौन हम ना पत्र सहित आउ कौन अच्छी आ लक्ष्य कर दियो पत्र सहित दल भी लिखिपार दल पत्र सहित आउ गला तापरे लुह लुह सहित आम कौ शब्द लिखा ये जो लुह शब्द अच्छी लुह सहित आम लिखिपार कौन ना अश्रु ये जो अश्रु अच्छी लुह सहित आम लिखिपार आउ कौन लिखिपार तेणु लुह बोईवा अश्रु सहित सामान अश्रु लुह नुहे कि लोतक लोतक अच्छी ये लोतक भी लिखिपार लोतक लिखिपार आउ आखि आखि सहित कौन लिखा आखि सहित आम नयन लिखा आउ आखि सहित आम कौन लिखा ना चक्षु भी लिखिपार चक्षु तेणु देख तीन तीन शब्द पाई जाऊँ जोटा प्रति शब्द आम कहते शपथ सहित आम कौन लिखा शपथ सहित प्रतिज्ञा लिखिपार आ शपथ भी पण लिखिपार तेणु आम ये लिखा तापर आम देखा घ नंबर तले कवितार किसी अंश क और ख स्तर में रही एवं कविता को मन पकाई संपर्कित पद को जोड़ा आम कविता को मन पकई कि क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़ा तेणु यहाँ भलसे लेख आम केमी जोड़ा डाल को मोहर टाणी नेउथा डाल को मोहर आम जो डाल को मोहर देख कौटी अच्छी टाणी नेउथा या सहित जोड़ा टाणी नेउ तापर देखा 2 नंबर देती क्षीर नुह एत 2 नंबर कौन अच्छे एक क्या सहित रहा ना लुतकर धारा सहित जोड़ा तापर देख कौन अच्छी गछ लगाइबा फूल फल साइती गछ लगाइबा फूल फल साइती तापर आम कौन लिखा ना 4 नंबर ना मूल मंत्र गच पर उपकार तार हूँ मूल मंत्र या सहित जोड़ा तापर हूँ कौन लिखा ना बरसा झड़ सही ना कौटा जन्म काल 5 नंबरटा जन्म काल से कौन हो ना बरसा झड़ी सही यहीटा तेणु जन्म काल से वर्षा झड़ी सही अच्छी तापर आम 6 नंबर को जीवा 6 नंबर रे कौन देजी जगत हितरे गछ लगाइबा जगत हितरे आम गछ लगाइबा ये सब काम करवा ता धरणी हसिले कौन हम आम परिवेश हसिबो धरणी हसिले आम परिवेश हसिबो ये जो देती धरणी हसिले ये 7 नंबर अच्छी आम परिवेश हसिबो कौटी 1 नंबर ये 1 नंबर आम जोड़ा यही 7 नंबर सहित धरणी हसिले आम परिवेश हसिबो या जोड़ा तापर कौन देती ना 8 नंबर साधनार फल तेणु 8 नंबर देती एरूप मोहर कौन हम ना साधनार फल ये सहित जोड़ा साधनार फल तापर फल खाई कौन हम शपथ कर फल खाई शपथ कर ये 9 नंबर सहित 3 नंबर जोड़ा तापर छाई रे आसरा देइछि 10 नंबर छाई रे आसरा देइछि बकल हृदय चिरी छाई रे आसरा देइछि बकल हृदय चिरी तेणु ये करवा तापर आसीज कौटा देख प्रथम पाठ ये जो विषय आम जानते आस जोड़ी शब्द विषय जाना जोड़ी शब्द हूँ आम आग ये जोड़ी शब्द को आम जुग्म शब्द बोली कही थाउ जोड़ी शब्द को आम जुग्म शब्द बोली कही थाउ तेणु जोड़ी शब्द जहाँ जुग्म शब्द भी कई कहती तेणु जे जुग्म शब्द कहले जहाँ लिख जोड़ी शब्द कहले सैया लिख तेणु ये भौणी भाई देख ये अच्छी जोड़ी शब्द बा जुग्म शब्द भौणी भाई यही जो भौणी भाई दुईटी मिसी गोटे शब्द होती भौणी आउ भाई मन बुझ भौणी आउ भाई ये मिसिकी भौणी भाई तेणु ये 2टा शब्द मिसी गोटे शब्द है तेणु से आम शब्द गुड़िक लिखा कौन लिखा भौणी भाई बोली डाल आ पतर मिसिकी डाल पतर धर खरा काकर फूल फल हाँ करम पथ
ହଁ ଖରା ଏସବୁ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କରିବା। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତ ସିରି। ଯେ ହତ ସିରି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ। ପଦ୍ୟ ରୂପ ଏଇ ହତ ଶ୍ରୀଟାକୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ହତ ସିରି, ଏଇଟା ହେବ ହତଶ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଲା ପଦ୍ୟ ରୂପ, ଏଇଟା ହେଲା ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ପଦ୍ୟରେ ଟିକେ ଏଇଭଳି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆହୁରି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଏଠି ଲେଖିବା ହତଶ୍ରୀ, ଆମେ ଏମିତି କହିଲେ ହତଶ୍ରୀ କହିବା। ହତଶ୍ରୀ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ହେବ ହତଶ୍ରୀ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଅଲଗା ସବୁ ଲେଖିବା। ପୁରାଣ ତ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଅଛି ପୁରାଣ, ଏଠି ଯଦି ଲେଖିବା ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବା ପରାଣ, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ପ୍ରାଣ, ଏଠି ଲେଖିବ ପ୍ରାଣ। ତାର କେଉଁ ରୂପର ନା ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ। ତାପରେ ଦେଖା ବରଷା, ବରଷା ଲେଖା ହେଇଛି ବରଷା, ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଏଟା ଏଠି ହେବ ବର୍ଷା, ଏଠି ହେବ ବର୍ଷା। ସେଇଭଳିଆ ଯତନେ ଯତ୍ନ, ଯତ୍ନେ ଯତ୍ନ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଇରିଷା, ଇରିଷାରେ ହେବ ଈର୍ଷା, ଇରିଷା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇରିଷା, ଇରିଷାରେ ହେବ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଈର୍ଷା, ଏଠି ଲେଖା ହେବ ଈର୍ଷା। ଏଟା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ଏଟା ହେଲା ପଦ୍ୟ ରୂପ।